ما بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حالنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اسمع قالنا إنني في بحر غم مرخ خذ بيدي سهل لنا أسقالنا لی خمسطن اتھی خاتمہ کے برخول ایمان کنی خاتمہ وگر دعوت امرت کنی ورخبول منو دست دعوان آل رسول یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیرآور یا شبیر یا شبر شاہ مردان شری ازنا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار شہریاری لا فتح سرکار علی مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا عبر سخا جود و سخا حاجت روا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد جناب غوث اعظم شاہ جیلا جناب غوث اعظم شاہ جیلا بہدیرہ قانے دائم نگہباں خذ بیدی یا شاہ جیلا خذ بیدی شیئن اللہ وانت نور الاحمدی مشکلات بے عدد دار ماں شیئن اللہ یا غوث الاعظم پیر ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث الاعظم سیدہ یا میرا محی الدین مشکل کشا بالخیر یا میرا محی الدین مشکل کشا بالخیر یا میرا محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بدفعل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بدفعل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بدفعل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بدفعل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی غریبان شکست راہت پشتی ضعیفان شکست راہت پشتی بفضل پنجتن بفضل غوث اعظم بحق کے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون مدد کنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی شاہ زمن سلطان العالم شاہ زمن سلطان العالم سید الاحمد کبیر خاطر پاک ما کن جما کن یا حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیری کیجیو یا حضرت روشن ضمیر بغداد والے آقا حضرت پیران پیر هو الوارث العلی الکریم حق وارث اللہ وارث رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کرم فرمائیے اے بندہ پرور طفیل فاطمہ حسنین و حیدر کرم فرمائیے اے بندہ پرور طفیل فاطمہ حسنین و حیدر کرم فرمائیے اے بندہ پرور طفیل فاطمہ حسنین و حیدر اللہ محمد چار یا الحاجی خواجہ خطب فرید یا اللہ غنی یا صابر ولی موج کا دریا کھولو کھولو رحمت کی گلی حق اللہ اللہ محمد مدار حق اللہ اللہ محمد مدار دم زندہ شامدار بیڑا ہو پاک یا الہ العالمین مولا غفور الرحیم آج زیارت آثار مقدسہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولا علی مشکل کشا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین علیہ السلام و سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے موئے مبارک اور یہ مدینہ پاک کی مٹی غلاف کعبہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی مٹی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کا سنگ مرمر کا پتھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی جسم اطہر کو شہادت کے بعد لگی ہوئی ان کی مٹی مبارک مختلف موقعوں کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غلاف مبارکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے غلاف مبارک تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ خاک شفا ہے اس طرح کے نایاب تبرکات 25 تبرکات مقدسہ یہ ہر سال کی طرح ان سال بھی زیارت ہی زیارت میں شرکت کرنے والے تمام دختران ملت برادران اسلام بزرگ مائیں بچے جتنے بھی ہیں یا اللہ غوث پاک کے صدقے دفیل میں
تمام کی نیک حاجت و مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں پروردگار ہم گنہگار بندے لرز کر دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کیے تھے کہ تو امریکہ برطانیہ تمام کو سمندری زلزلے نازل فرما، ایسا سمندری زلزلے نازل ہو رہی پروردگار عالم، ناحق لبنان، فلسطین اور مسجد الاقصی کی حفاظت میں جو بھی پروردگار عالم شہداء شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ عز و جل الہ العالمین اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کو دیس و نابود، تباہ و برباد، سمندری زلزلے، آسمانی آگ برسا کر دیس و نابود فرما دے۔ پروردگار عالم مولا غفور الرحیم، الہ کارسزا بادشاہ ملیکہ بندہ نوازہ حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری، حضرت سیدنا شمشیر علی شاہ قادری، حضرت کاس کے پیر، یہ مقدس اولیاء اللہ کی درگاہ شریف کا تعمیراتی کام جلد از جلد ہماری غیب سے مدد فرما، پروردگار ہماری کوششوں میں کامیاب فرما۔ یا اللہ یہ درگاہ شریف صفدر علی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے زمین کو طرح طرح کے جھوٹے ڈاکیومنٹ کاغذات بنا کر ہاتھ میں پیپر پکڑ کر کورٹ میں کچہریاں میں پھرتے پھرتے 9 جنے مر گئیں، 9 جنے جہنم رسید ہوگی، اور بھی جو لوگ ہیں جہنم رسید ہونے والے باقی ہیں، پروردگار ان کو دیس و نابود، تباہ و برباد، ان کے کاروبار کو، گھروں کو، مکانوں کو، بچوں کو، اولادوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ پروردگار صفدر علی شاہ بابا، شمشیر علی شاہ بابا، حضرت کاس کے پیر رحمت اللہ علیہ، یہ ولی اللہ کی جگہ کو ہمیں گنہگار بندے آثار مبارک کی بارگاہ سے پر آثار مبارک تبرکات مقدسہ کی مجلس سے دعا کرنی حفاظت فرما۔ اللہ عز و جل مولا غفور الرحیم، جتنے بھی برادران ملت، دختران اسلام، جو بھی ان کے حاجتیں ہی مرادیں ہی دور دراز سے یہاں شرکت کیے ہیں، پروردگار تمام کو، ہمارے صادق بھی، منصور بھی، ہمارے ریاستی وزیر جناب ضمیر احمد خان صاحب کے بھی، نذیر بھی، اور ہمارے ان کے اور ایک چھوٹے بھائی، دونوں بھی یہاں پر شرکت فرمائے ہیں، پروردگار عالم ان کی بھی جو بھی مرادیں ہیں پوری فرما، اور جتنے بھی ہمارے احباب دور دراز سے آ کر ہیں جن کا نام میں فردن نہیں جانتا، تمام کی بھی حاجت و مرادوں کو پورا فرما، اور ہر سال ہمارے واسطے میں وقت دے کر پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے سید مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ سید علی اطہر قادری الجیلانی، جو یہاں پر بارہا شرکت فرماتی تبرکات مقدسہ کے ساتھ، یا اللہ ان کے بھی درجات میں، مراتب میں بلندی فرما، مراتب کو اعلیٰ فرما، ان کے علم و عرفان میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، ان کی زبان میں سیف عطا فرما۔ اللہ عز و جل جو بھی اس درگاہ میں بارہا حاضری دیتے آ رہے ہیں، یا اللہ ہماری مجلس منتظمہ تمام کو نیک توفیق، نیک اخلاق فرما، اور بھی جتنے بھی ہمارے مریدین معتقدین ہیں ان کو سچا عشق ولی اللہ کا عطا فرما کر ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دنیاوی حیات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حیات جو ہے، جو آخرت ہے ہماری آخرت کو درست فرما۔ پروردگار عالم جناب ہمارے جنرل سیکریٹری عبدالعلیم صاحب یہاں آئے ہی، پروردگار عالم جناب عبدالعلیم صاحب کے والدہ کوثر بی صاحبہ، عبدالرشید صاحب، پروردگار عالم ہمارے امی جان بی بی فیض النساء صاحبہ، انور پاشا قادری، اور پروردگار عالم فرحان عطا، جتنے بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نالے نے رحمت کا سایہ ہمارے مرحومین کے سروں پر عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ درگاہ شریف کے واسطے میں بارہا ہمیشہ جو ہے ہمارے واسطے میں پروردگار عالم مولا غفور الرحیم یہ بزرگان دین کی درگاہ شریف کے تحفظ کے لیے بھی کام کیا، ہمارے خمر آپا اور جتنے بھی ہیں پروردگار مریدین معتقدین جو بھی خدمت انجام دے رہے ہیں دور دراز سے، اور ہمارے یہ ولی اللہ کی یہ نیاز پاک کامیاب ہونے کے واسطے میں ہمارے مریدین دن رات اور ہمارے خدمت گزار جتنے بھی ہیں یہاں، یا اللہ صحت سلامتی عطا فرما۔ تمام دل و جان سے خدمت کرتی ہے بزرگان دین کی بارگاہ میں سجانے سوارنے کے واسطے، پیسہ بھلے مجلس منتظمہ میں ہمارے سیکریٹری صاحب ہو چاہے میں بندہ ناچیز، پروردگار ہمیں خرچ کرتی، مگر نوجوانوں کی محنت بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی سلسلے کے لوگ یہاں پر شرکت کیے ہیں اللہ تمام کو خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے امان اللہ شریف ان کا بیٹا کلکتہ میں روپوش ہے،
صحیح سلامتی گھر کو واپس لا لے، آثار مقدسہ کی بارگاہ سے دعا کر رہی. اور جن جن کے ہمارے ایک مرید مختار قریشی زیر علاج ہیں اسپتال میں، وینٹیلیٹر اس میں ICU میں ہیں، ان کو غوث پاک کے صدقے میں صحت سلامتی عطا فرمائے. اللہ عز و جل مولا غفور جو جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جیسی بھی بیماری ہو، مصیبت ہو، اسے دور فرماتے ہوئے غوث میں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اللہ عز و جل مولا غفور ہم گنہگاروں کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم والذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تبرکات مقدسہ کے صدقے طفیل میں اذان جو ICU میں ہے، اللہ پروردگار اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو جو بھی جیسی مصیبت ہے جو زبانان سے نہیں، سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بآواز بلند سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صلوات و سلام کا نظام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، والا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بخش دو ہم سب کی خطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، دور ہو ہم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دے دو پیرہن کا، صدقہ دے دو پنجتن کا، بھیک دو حسن و حسین کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، صدقہ دو صفدر پیا کا، صدقہ شمشیر پیا کا، صدقہ دو دادن شاہ کا، صدقہ دو کل اولیاء. امنا ہو روز جزا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غوث
سے اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، آپ نے کاندھا دیا معراج میں، آپ نے کاندھا دیا معراج میں، کون سمجھے گا تمہارا یہ مقام، کون سمجھے گا تمہارا یہ مقام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، آپ کے نانا نبی صلی اللہ، آپ کے نانا نبی صلی اللہ، خود نواسے سارے ولیوں کے امام، خود نواسے سارے ولیوں کے امام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، المدد یا غوث اعظم، المدد، المدد یا غوث اعظم، المدد، نام لب پر ہے تمہارا صبح و شام، لب پر ہے تمہارا صبح و شام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث مریدوں کا سلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، ہم بھی ہیں محتاج آپ کی دیدار کے، یا غوث اعظم، ہم بھی ہیں محتاج آپ کی دیدار کے، ہم کو پلوا دیجئے وحدت کا جام، ہم کو پلوا دیجئے وحدت کا جام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، لطف انبیاء کرم اولیاء بافضل پنجتن، یا علی المدد، یا علی المدد، یا علی المدد، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Jilani shay'in lillah, ya Shaykh Abdul Qadir Jilani shay'in lillah, ya Shaykh Abdul Qadir Jilani shay'in lillah, ya Shaykh Abdul Qadir Jilani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम व लकुम मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में इरशाद है, 24वां पारा, पारे का नाम हामीम। इस पारे में एक सूरत है हामीम सजदा, इससे सूरत की आयत नंबर 24 और 30। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, मैंने औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियावी हयात में भी दोस्त व मददगार बनाकर भेजा हूँ, और फिल आखिरा, आखिरत की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त व मददगार होंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम मा तदऊन, इनका एहतराम करो, इनकी बुजुर्गी बड़ाई बयान करो, इनकी खिदमत का मौका मिले तो खिदमत कर लियो। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जश्न 11वीं शरीफ, ये दरबार आलिया जो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फर्जन सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से ही 18वीं पुश्त थी, यानी कि गौसे पाक से 19वीं पुश्त थी। शेखुल मशाइख सूफी बासफा शहजादे गौसे आजम आला हजरत सैयदना पीर सफदर अली शाह कादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, खलीफा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, वो खलीफा दादन शाह साहिब कादरी अल मारूफ कास के पीर गोरे मलिक शाह फकीर मंडल सरगुरु है बानवा, ये दरगाह शरीफ खदीम जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फातह कर्नाटक के दौर के बुजुर्गान दीन में से हैं। इनकी कश्फो कमालात करामात का चर्चा दूर दराज तक, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर दराज के ममालिकों में भी इनका काफी चर्चा है। इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में बज़ेर एहतमाम मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हाजा इस हकीर व फकीर बंदे नाचीज के बज़ेर एहतमाम और जनाब अब्दुल अलीम साहिब जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इन साल भी शाया निशान पैमाने पर इमामुल औलिया ताजुल वासिलीन माशूक़ रब्बानी महबूब सुबहानी पीराने पीर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्से शरीफ उर्से गौसे आजम जश्न 11वीं शरीफ का यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम में जो ज़ियारत आसार मुक़द्दसा का प्रोग्राम है, ये दरगाह शरीफ में जो तबर्रुकात थी, हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह ताला, हजरत मालिकुद्दीनार रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाए अशरा मुबश्शिरा जो अशरा मुबश्शिरा के सहाबी हैं अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा इकराम के खिलाफे मुबारक हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के मज़ार मुबारक का पत्थर का टुकड़ा
मज़ार मुबारक है, संगे मरमर का पत्थर है। यह ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जालियां थी मज़ार के अतराफ, वो सोने की थी, उसे चांदियों में तब्दील किया गया। उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे एक मशाइख, उनको वहाँ के सज्जादा नशीन सैयद अब्दुर रहमान गिलानी साहिब क़िबला ने अपने हाथों से दिया। ये गौसे पाक के मज़ार मुबारक का संगे मरमर का पत्थर है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक की मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। और मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम के जिस्म अत्थर को लगे हुई मट्टी इस छोटे से डब्बे में मौजूद है। साथ साथ के खाके शिफा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यकीनी शिफा की हदीस पाक है, खाके शिफा है हमारे पास से। इस तरह से गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खदीम और हर मौके के खिलाफ मुबारक यहाँ पर जो भी आए हैं दस्तियाब रखे हुए हैं पीरान पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक के। इस तरह से 25 तबर्रुकात मुक़द्दसा ये दरगाह शरीफ में ही। इसके बावजूद मैं मशकूर और ममनून हूँ हमारे शहजादे गौसे आजम सैयद अली अत्थर हुसैनी साहब अली अत्थर काजी साहब का कि हर साल उनके पास भी मौजूद तबर्रुकात मुक़द्दसा जिनकी तफसील इन्होंने अभी बताई, ये तमाम आसार मुबारक यहाँ पर लाकर जियारत कराई जा रही है। इस मौके पर यही पैगाम है कि बातिल क़ुव्वतें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हर पैगंबर के दौर में हक के खिलाफ बातिल खड़ा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातिल खड़ा था, अबू जहल, अबू लहब, मरवान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, ऐसे नापिकार बातिल बनकर खड़े हुए थे। जंगे बदर में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में, फतह मक्का में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हक को ही फतह दी। कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला व काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानी मा हुवा शिफ़ाउ रहमतुल लिल मोमिनीन। बेशक हक को गालिब आना ही है और बातिल को मिटना ही है। हक गालिब आया, बातिल मिटा, ये अल्लाह तबारक व तआला वाज़े तौर पर कुरान करीम में फरमा रहा है। हर जमाने में हक की लड़ाई लड़ने वालों के सामने बातिल खड़ा रहता है। सच्चाई के खिलाफ झूठ, हलाल के खिलाफ हराम खड़े रहता है, हलाल लोगों के खिलाफ हराम खड़े रहता है, सच्चाई के खिलाफ झूठ खड़े रहता है, नेक लोगों के खिलाफ दगलबाज मक्कार फरेबी लोग खड़े रहती हैं। ये निजाम है, ये निजाम कुदरत है। हक के ऊपर कायम रहना, हक के ऊपर मर जाना, बातिल को नकारना, ये मोमिनीन की आशिकाने अहले बैत की निशानी है कि आशिकाने अहले बैत को ये सबक मिल रहा है मौला अली मुश्किल कुशा से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि अली माल हक, अल हक़ माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली के जो मद्दे मुकाबिल जो था वो बातिल था, वो बातिल था। इसी कदर करबला में इमाम हुसैन अली मुकाम है तो उनके मुकाबले में यजीद बातिल है। हर दौर में, हर जमाने में, गौसे पाक के जमाने में, गरीब नवाज के जमाने में जो भी उनके मद्दे मुकाबिल आया वो बातिल आया। वो बातिल की घटाटोप तारीकियों को उजालों में बदलकर, तारीकियों को दूर करके उजालों में बदलकर जो दीन अल इस्लाम को दुनिया के कोने कोने, गोशे गोशे में फैलाए, ऐसे औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़, गौसे पाक के मुताल्लिक़, गरीब नवाज के मुताल्लिक़, सफदर अली शाह, शमशेर अली शाह, ख्वाजा बंदा नवाज सैयदना मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुक़द्दस औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ अल्लाह फरमा रहा है, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया में, औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियाई हयात में भी, दुनियाई हयात में भी दोस्तों मददगार बनाकर भेजा, और फिल आखिरा, आखिरत में भी ये तुम्हारे दोस्तों मददगार हैं। आज इंसान तरह तरह की मदद लेता है, तरह तरह की मदद लेने को इंसान को कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। जैसा कि कोई बेखता बेजुर्म कहीं चला गया, उसके लिए जाकर सिफारिश करते हैं, किसी मंत्री की सिफारिश, किसी बड़े साहब की सिफारिश,
इस तरह से तो जो है अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि औलिया अल्लाह तुम्हारी दुनियावी हयात और आखिरत में दोस्तों मददगार हैं। इनका वसीला लेकर अल्लाह ने वब्तगू इलैहिल वसीला कहा है, वसीले तलाश करने के लिए ला तक़ूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला वसीला तलाश करने, वसीले को हासिल करने का हुक्म दिया है परवरदिगार ने कुरान में। ये वसीला है तबर्रुकात, ये औलिया अल्लाह का दामन रहमत हमारे लिए बेहतरीन वसीला है, जिस वसीले की बरकत से हम जो हैं दुआ गो हैं खुसूसी तौर पर फलस्तीन और गाजा लेबनान के मुसलमान आलम के लिए उनके दर्द में गम में हम शरीक हैं, और यहाँ से उन पर जुल्म करने वाले यहूद नसारा मजूस की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐसे जालिमों को सफ़े हस्ती से मिटाए, देस्तो नाबूद फरमाए। साथ ही इसके हमारे रियासती वजीर जनाब जमीर अहमद खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड की जगह जो भी खाता या हेरा फेरी करता है इसके आंग में कीड़े पड़ना कर को, ये आसार मुकद्दसा की बारगाह से हमें भी ये बोल रही, बहुत अच्छी बात बोले। जितने मंत्री आए कर्नाटका स्टेट में आज तक कौन भी ये बात नहीं बोला। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां के मामले में हेरा फेरी, लीगल मामले में हेरा फेरी और वक्फ की जगह को वक्फ की नहीं कर को झूठे डॉक्यूमेंट बना ले को अपने नाम करना, फोर्जरी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, वक्फ की इमलाक को, औलिया अल्लाह की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले के बदन में कीड़े पड़ना के हमारे वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान साहब हमें भी ये बोल रही कि तमाम लोग जो भी इसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के वास्ते ये कर रही, बेशक अल्लाह ताला उनको देस्तो नाबूद फरमाना। ये औलिया अल्लाह के रियासत कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदां, शाही ईदगाह हो, चाहे वो दिल्ली की जामिया मस्जिद हो, जो भी मस्जिदां हैं या दरगाहें हैं, अल्लाह तबारक ताला की हिफाजत फरमाना। और जो भी हमारे मेहमाना ने खुसूसी अपना वक्त देकर जो है ये तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत में आए, हमारे बरादरान मिल्लत दुख्तारान इस्लाम तमाम का फर्दन जो है शुक्रिया अदा कर, तो अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाना। आसार मुबारक के ताल्लुक से अब हम ही हमारे इस दरगाह शरीफ में हाजिरी दिए जनाब समाजी खिदमत गुजार और मिल्लत के हर मामले में अपना दर्द रखने वाले जनाब आलम पाशा साहब यहाँ पर तशरीफ लाकर बताए कि आसार मुबारक बहुत से लोग, मैं इलाके नहीं बता सकता कि जहाँ पर जो है आसार मुबारक के नाम पर पता नहीं उनको अल्लाह रसूल इस देखना, और हमें जो है सही भी हो अगर हम जबान से गलत बोल दिए तो बेअदबी भी होती है, ये भी सोचना। लेकिन ये आसार मुबारक के ताल्लुक से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्तनद हदीस, ये दो हदीस है, इससे आसार मुबारक का तुमना पता चल जाता है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी खतियतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, सही मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे मुबारक में कंगा करते या फिर अपनी दाढ़ी मुबारक में कंगा करते, वो कंगे में जो भी बाल लग जाते, बाले मुबारक मुक़द्दस लग जाते, उनको निकाल कर रख लेते थे। उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी खतियतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। जो कोई भी, अब जैसा कि आज के जमाने में कैंसर है, फलां बीमारी है, लाइलाज बीमारी आ रही, ऐसा लाइलाज जिससे हकीमा थक जाते थे उस जमाने में, लाइलाज बीमारियों को इलाज यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोए मुबारक हो, जुल्फे मुबारक हो, पानी में हल करके देते, वो शिफा हो जाता था, बीमारी दफा हो जाती थी। जिंदा मोजिजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक में आज भी देखा जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की एक निशानी बता रहा हूँ। असली मोए मुबारक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप उस पर कितना भी स्ट्रांग लाइट डाल दीजिए उसका साया नहीं पड़ेगा, उसका साया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 1,24,000 पैगंबरां में आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम का साया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन पर सूरज पड़ा तो भी साया नहीं, चराग की रोशनी पड़ी तो भी साया नहीं, आपके मोए मुबारक का भी साया नहीं। दूसरा मोजिजा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक में, मोए मुबारक में शाखा फुटती,
शाख लगती है उसमें, वो शाख जो लेकर आ गए उसमें शाखा लगती। ये क़यामत तक सिलसिला जारी है। इसी तरह मौला अली मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु अन्हु के मोए मुबारक में शाख लगती है। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु गौसे पाक के मोए मुबारक में शाख लगती है। जिंदा करामत है ये, वो शाखों की शाखें। हजरत बेसर वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गौसे पाक के खानदान के बेसर औलिया हमीद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी दरबार में मोए मुबारक है मस्जिद में। मुझे भी इस बंदे नाचीज को किसी एक मौके पर मौका मिला, मैं भी वो मोए मुबारक को जो है वहाँ पर जियारत के मौके पर वहाँ मौजूद था। जनाब इब्राहिम शाह साहब थे वहाँ, और बंगारपेट के शमसुद्दीन औलिया की बारगाह में भी ले लगे। शाख पर शाख उसमें लग रही है। मोहम्मदन ब्लॉक मलेश्वरम में सैयद बुढ़न शाह कादरी, उनके यहाँ भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के, दरमियानी उम्र के, ज़ईफी के तीनों जनरेशन के मोए मुबारक है। और कमली मुबारक के टुकड़े ही सैयद बुढ़न शाह कादरी कुंडल के सनदिया सज्जादा नशीन। इसी तरह हमारे शमसुल उलमा वल मशाइख मौलाना सैयद शमसुल हक बादशाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, हमारे बड़े मकान में सैयद अताउल्लाह शाह शुक्तारी, सुलेमान शुक्तारी साहब कने, आखिल शाह बाबा कने, मैसूर के सादात, कर्नाटका के गोशे गोशे में जहां भी अहले बैत थी सादात इकराम है, जैसा कि सैयद मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हमारे सैयद अली अत्हर कादरी है, गौसे पाक के खानदान से, इनके खानदान में भी मोए मुबारक ले आए तबर्रुकात, वो तबर्रुकात थी। ऐसा कहाँ सादा थी गौसे पाक के बच्चे, बंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हसनिया हुसैनिया या वली अल्लाह के औलाद, तमाम के पास वो शाखा वो तबर्रुकात मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अपना सरे मुबारक मुंडवा को क्या करे, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला नो मौला कायनात को बोले, ये जो मेरी जुल्फे मुबारक है उम्मत में तक़सीम करो। किस वास्ते में? मेरे ज़माने खत्म सोहबत के बाद, यानी कि मेरे विसाल के बाद मेरी उम्मत में मेरी याद को ताज़ा करती, मेरी उम्मत में मेरी याद को ताज़ा करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक जहाँ पर रहती, ये मुक़द्दस पंजतन पाक जिन पर आयत तथीर नाजिल हुई, इनके मोए मुबारक जहाँ पर रहती, फरिश्ते आकर दरूद और सलाम पढ़ती जो हमारी आंखों को नहीं नजर आते। मलाइका, फरिश्ते, हुरो गिलमान, पाक जिन्नात आको तवाफ करती, दरूद और सलाम पढ़ती जो हमारी आंखों को नजर नहीं आते। ये ऐसे आसार मुक़द्दसा ही, ये आसार मुक़द्दसा को समझने की जरूरत है। जो आज पानी जो दिएगा, पानी कहाँ से लाया? जो भी वहाँ पर मदीने तैयबा में जियारत को जाती, उम्रे को जाती वो लोग, और इंटरनेशनल टूर को जाती, यानी कि उम्रा भी करती, साथ साथ में नजफ अशरफ को जाती, करबला को जाती, सैयदना अब्बास अलमबरदार ज़िलातन काज़िमैन शरीफैन को, वहाँ जो भी उनको मुक़द्दस पानियाँ रहती, हमें क्या भी नहीं मानते, वहाँ से ले गए तो वो करामत आएंगे, पानियाँ लाको दियो भी कहती, लाई तो हमें वंटी अकेले नहीं पी लेते। कई को आशिक़ां कहते हैं बुजुर्गान दिन के गौसे पाक को, उनको बांट डालती, उनको एक जो खुशी महसूस होती है, मुझे मुक़द्दस पानी मिले अगर को, वो छमना दुआ जो न खुश हो जाती, बुढ़े ज़ईफ़ा कुंडी इतनी दूर से पानी हमें नहीं हासिल करते, ऐसा मुक़द्दस पानी हम ना मिलिया ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन का, बीरे हवा, बीरे शिफा का पानी, आसार मुबारक का, उन्हें जो खुशी होती है ना, वो छमना दुआ, इस वास्ते में हमें तक़सीम करती। पानी किस दिनों से शफा क्या? ये मुसलसल जो कई सालों से आसार मुक़द्दसा की ज़ियारत और मुक़द्दस पानी तक़सीम कर रही, लाइलाज बीमारियाँ जिसे डॉक्टर आजिज हो जाती, अकल दंग हो जाती, ऐसे बीमारियां भी शिफा मिल को है ये बुजुर्गाने दिन की दुआ से और ये मुक़द्दस पानी से। जी बताइए, आप जो है पहली मरतबा जो है यहाँ पर दरगाह को आए हैं और बड़ी ज्ञानी थी यहाँ पर, और ज़ियारत देखने के आए, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये आज के दौर में मेरे भाई सबसे छोटे उम्र के अफसर पाशा के नाम से, वलीबा के नाम से जो आए, अफरोज पाशा से जो वलीबा बने, पूरे कर्नाटक को बहुत बड़ी शान है, उम्र छोटी है इनकी। आओ, जो 11वीं शरीफ जो कर्नाटका में खत्म हुई है, किस वजह से खत्म हुई है? न वजीर आला चाहिए, न वजीर आजम चाहिए, कोई इंसान को इसका मतलब नहीं है। मेरे ही मौला, मेरे ही अपने वली बाप पूछना चाहिए थे जब वजीर आए,
आज 11वीं शरीफ कहाँ हो रही है? तो इसलिए हमें सुना ये इतने बड़े बुजुर्ग बगदादी बुजुर्ग है, यहाँ पे 11वीं शरीफ है, तो मुझे कर्नाटक में पहला मौका मिला इसी 11वीं शरीफ पे आने का। और इतने तबरुकात, इतने तमाम चीजों जो है कर्नाटक के हमारे मुसलमानों को, नान मुसलमानों को भी बहुत बड़ी दौलत जमा की है। और ये सच्चाई में है, इसका वास्ता हमारे वलीबा अकेले इसका सनद है, विटनेस है, कभी गवाह बने हैं, ये हासिल हुए हैं। ये 11वीं शरीफ अपनी मेहनत से कमेटी वाले, ये मोहल्ले वाले, बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो किया जाता है, आलम पाशा नहीं है, बहुत से लोग इसमें आना है, ये तमाम चीजों में, ये दुआओं में शामिल होना है, ये बच्चों बुजुर्गों, ये तमाम चीजों को, ये चीज को हासिल करना है। बरकत का, ये दुआ का, वलियों के सिफत से, वलियों के उनके तमाम जिक्र से होने की चीज है। 11वीं शरीफ बंद नहीं होना है, इसको बंद नहीं करवाना है, इसकी तरक्की होना है। ये जो बरकत है कर्नाटक के मुसलमानों को, मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को, बच्चों को मिलने की दुआ मैं भी करता हूँ, आप लोगों से भी मांगता हूँ। अस्सलाम।